In 2015, the number of SMEs in Korea was 3,060,882, which accounted for 99.9% of total businesses. And the number of employees working for SMEs was 15,127,470, which accounted for 90.2% of total employees. SMEs are called the bedrock and the pillar of a country's economy. In the era of the Fourth Industrial Revolution, the global trade market is fluctuating, and how will the SMEs navigate through this situation? In 2018, Arirang TV visited and searched the potentials of Korean SMEs, who are preparing to make a second leap forward by pioneering markets with the spirit of taking challenges. The port city Ulsan is located in the southeast of Korea and has a mild climate blessed by nature. There is a company who is getting ready to take a leap forward with resources provided by the ocean, Haeguk Food. 저희 회사는 대한민국 울산에 있는 회사로서 자연이 살아있는 주전 바닷가에서 생산되는 자연산 돌미역이라든가 보고를 이용해서 보고 진액을 만드는 회사입니다. 아침에 들어온 자연산 참보고입니다. 자연산 참보고인데 작업을 시작하겠습니다. 테트라톡신은 독소를 가지고 있는데 그 독소 부분들을 쉽게 생각하는 부분들이 많아요. 일반인들이. 독소 부분이 이쪽에 제일 많이 들어있어요. 많이 들어있고 또 제일 중요한 부분은 여기가 독소가 제일 많이 있는 부분들이에요. 그래서 이 부분 철저히 잘라내줘야 되고 이런 부분들을 전문가가 아니면은 다 놓치기 쉬운 부분들이에요. 보고에는 우리 몸에 들어가서 좋은 콜라겐들이 수용성으로 바뀌는 콜라겐이에요. 그래서 우리 몸에 보고가 좋은 이유가 관절이라든가 피부 이런 데 상당한 좋은 효과를 나타내고 있습니다. 보고를 손질을 해서 이 많은 재료들하고 같이 중탕에 들어가 24시간 후에 나오는 보고 엑기스 파우치가 약 한 500개 정도 생산되는 걸로 그렇게 작업을 하고 있습니다. Master Im Byung-yong cooked blowfish for more than 20 years and was acknowledged as a master Korean cultural artist. The reason he started to make blowfish products was his family. 보고 진액은 10여 년 전에 모친이 대장암 말기 판정을 받았었어요. 요리사로서 어떤 치료를 해줄 수 있는 방법이 없을까를 생각을 하다가 제가 보고조리 전문가로서 보고를 이용해서 엄마를 한번 치료를 해봐야 되겠다는 마음으로 눈물에 보고 진액을 한번 만들어 보았습니다. 봤는데 4개월 만에 완치 판정을 받으면서 이 보고 진액의 어떤 매력을 느끼면서 많은 국민들한테, 많은 사람들한테 보급을 해야 되겠다는 마음으로 계속 연구 개발해 오면서 오늘날 같이 이 보고 진액을 만드는 회사가 되었습니다. 듬뿍 들어가고 있습니다. The blowfish essence contains not only blowfish but Japanese elm, jujube, bellflower root, onion, green onion root, corn silk, and water celery, which all go well with blowfish. Although Haeguk Foods blowfish essence is not a panacea for all diseases, CEO Im Byung-yong is confident that it is the healthiest food that gives patients the strength to fight diseases. 30시간을 충분히 익혀서 좋은 재료를 빼낼 수 있도록 하겠습니다. 지금부터 작동을 시작을 했고요. 지금부터 30시간 동안 제가 중탕을 시작할 거고요. 지금 가열은 현재 온도 22도인데 제가
19도에 안에 내용물이 끓을 수 있도록 세팅을 하고 있습니다. 저희들 제품 중에 제일 중요한 역할을 하는 게 여기 있어요. 이물질, 모든 이물질들이 여기서 다 걸러줍니다. 잘 정화를 해서 압이 차가 있는 걸 확인을 하고 제가 확인을 한번 해보겠습니다. 아주 맛이 잘 나온 것 같습니다. 예. 이물질 제거를 하기 위해서 이제 이 필터를 거쳐서 포장기로 지금 생산 과정으로 넘기겠습니다. 예, 지금 이 과정이 저희들이 살균을 1차 살균을 하고 여기서 다시 포장 전에 2차 살균을 실시하고 있습니다. 지금 2차 살균을 실시하고 있고 이렇게 살균된 상태로 진공 포장을 하기 때문에 유통기한을 2년 동안 우리가 유지할 수 있는 비결이 되겠습니다. (110g의) 정량을 지금 체크하고 있습니다. Since it is a health food, promising thorough hygiene from handling the ingredients to packaging is essential. The product is made after numerous tests so that it would be safe even for the patients who have the weakest immune system. That is the philosophy of Master Im Byung-yong, who cooked blowfish for more than 20 years. 해국식품은 보글 모텔에서 많은 생산 제품들 지금의 보고 진액을 더욱 활성화시킬 것이고, 그 다음에 보고를 이용한 어린이 제품, 어떤 음료 개발이라든가 전 세계적으로 뻗어나갈 수 있는 그런 보고의 제품을 만들어내는 게 목표고요. 또 주전 우리 지역의 특산물들을 같이 융합을 해서 어떤 질 좋은 제품들을 만들어서 국가에 도움되는 그런 회사가 되겠습니다. Technology is the most powerful weapon for SMEs to lead the market. After years of research, a company that produces car supplies developed a completely new product. Goldliner is taking over the market with its product, Rutilo, and has become a desirable company in the global market. 네, 우선 501이라는 제품하고요, 또 Y코트라는 제품이 있는데, 이 제품은 유리막 코팅제고요, 이 제품은 관리제입니다. 그러니까 유리막 코팅을 한 후에 위에 올라가는 관리제거든요. 근데 이 제품 같은 경우는 좀 오염 코팅제지만 시공도 굉장히 편리하고요. 일반인들, 여자분들도 좀 편리하게 시공할 수 있는 제품이고요. 한 번 코팅으로 6개월에서 12개월까지 내구성을 보장하고 있습니다. 예. 예, 그동안 이 제품을 좀 출시하기 전에는요, 유리막 코팅 굉장히 고가였거든요. 한 번 시공하면은 최하 40만 원에서 보통 많게는 200만 원까지 굉장히 높은 가격이 형성이 되어 있거든요. 또 개인이 약품이 있다 그래도 개인이 시공하기가 굉장히 어려웠어요. With Rutilo, Goldliner is opening a new era of glass coating for cars. Inside the company, there is a lab with a car. 아니, 지금 몇 분 있다 바르신 거예요? 3분 정도요? 탑코트 바르신 거죠? 네. 그래서 1차 경험 끝났고요. 오늘 탑코 설계 중입니다. 이건 경화 시간 얼마나 들어갈까요? 경화 시간이요? 내구성도 지금 높인다고 지금 테스트하신 거 아니에요? 예, 내구성은 훨씬 더 향상되죠. 네, 제품 출시하기 전에 많은 테스트를 거친 뒤 출시되기 때문에 매일 체크하고 관리하고 있습니다. 전보다 우선 단수 같은 경우는 훨씬 더 업그레이드 된 것 같고요. 슬릭감도 훨씬 더 향상이 된 것 같습니다. To test the product's effect accurately, only one side of the car was applied with Rutilo, and we checked the difference.
고객님께서 저희 제품을 사용하시고 만족하셨을 때 거기에 대해서 가장 뿌듯하고 자부심이 많이 느껴집니다. 항상 직접 시연을 하고 있고 SGS 같은 전문 인증을 통해서 검사 성적서를 받고 특허를 내기도 합니다. 인스타랑 페북 광고 지금 들어가고 있는 거 인스타는 좀 촬영 그 영상이 저희는 Goldliner is making various efforts to appeal to customers, such as posting videos on its website and social media, showing the test results of Rutilo products. It also sells products through home shopping channels. 우선은 저기 프로용 제품들은요 굉장히 고가거든요. 그러니까 50ml에 보통 한 20만 원, 좀 적게는 한 9만 원에서 20만 원대 정도 형성이 되어 있고요. 용량도 50ml밖에 안 되거든요. 근데 저희 제품은 우선 금액도 굉장히 저렴하면서요. 또 이게 용량이 200ml거든요. 차량으로 따지면 7대에서 8대 정도 시공할 수 있는 분량이고 누구나 좀 편하게 시공할 수 있다는 그 장점들이 굉장히 저희한테는 큰 장점이라고 생각합니다. 내일은 인도네시아 출장이 있거든요. 인도네시아에서 가장 유명한 프로 디테일러분을 만나러 가거든요. 근데 우선은 인도네시아 쪽에는 지금 수출이 지금 거의 결정이 난 상태고요. 그래서 인도네시아에서 가장 유명한 프로 디테일러를 만나서 제품에 대한 평가를 제대로 받고자 합니다. 그래서 내일 반둥이라는 도시에 가서 제품을 좀 테스트하고 시연을 하려고 그러거든요. 좋은 결과가 있길 저희는 바라고 있습니다. PR is as important as developing good products. It is hard for SMEs to put millions of dollars into marketing to make advertisements like large companies. Instead of making a typical advertisement, there is a company who is entering the market by responding closely to consumers' needs. 시즌마다 좀 틀린데 여름 같은 경우에는 이제 조리용품들 많이 있다고 주걱이나 그런 게 많이 나가고요. 분단처이다 보니까 도마나 기타 관련된 조리용품 많이 나가고 있죠. Alup Yutong distributes silicone kitchen utensils and household items. With its safe and cost-effective products, Alup Yutong is becoming popular among large retail stores. 요거 같은 경우에는 냄비 받침으로 이렇게 잡아도 됩니다. 이거는 굉장히 얇은데도 불구하고 연결이 낮기 때문에 요거는 안 뜨겁습니다. 그리고 저희 같은 경우에는 조리도구 위주로 판매를 하고 있어요. 그렇기 때문에 국자라든지 말틀주걱, 그다음에 뒤집개 이런 유들이 저희가 메인으로 유통하고 있습니다. 이거는 무독성이기 때문에요. 친환경적이고요. 인체에 무해합니다. 그리고 250도까지 견디기 때문에 뜨거운 불에 직접 댔지 않으면 녹지 않습니다. 고객 반응이 친환경 제품이다 보니까 선호도나 그리고 관심도에서 상당히 많은 걸로 추정되고요. 앞으로 매출도 많이 나올 것 같습니다. 회사 장점은 요즘 환경오염이나 이런 부분 때문에 상당히 걱정이 많은데 친환경이 가장 큰 장점이라고 생각하고요. 그리고 고객 선호도나 이런 부분에서 상당히 많은 반응을 보이고 있습니다. Safe and convenient eco-friendly products. Alup Yutong is winning over fastidious homemakers who value materials as much as designs. 실리콘이라 이게 다 이렇게拼接돼 있어서 되게 편한 것 같아요. 불량이 아니라서 그래서 이것저것 몇 개 사려고요. Along with the company's most popular kitchen utensils, Alup Yutong introduced a brand called Aerong Cook and is launching various kitchen utensils and household items. 저희 알럼유통은 2016년 설립한 회사로 실리콘 재질의 아이디어 넘치는 주방용품 및 생활용품을 유통하고 있으며 친환경적인 소재를 사용하여 보다 안전하고 가성비 좋은 상품을 고객분들께 선보이고 있습니다. 저희 알럼유통의 브랜드명은 에랑쿡입니다. 아이디어와 친환경, 개성 있는 물품으로 삶의 질을 바꾸는 좋은 제품들을 유통하는 것이 저희 회사의 장점이라고 생각합니다. 사장인 제가 직접 써보고 좋은 것들만 유통, 소비자 입장에서 믿고 살 수 있는 제품을 유통하는 것도 큰 장점이라고 생각합니다. 가구하면 스웨덴의 이케아, 인덕션 하면 독일의 틸만이 있듯이 주방 생활 유통하면 알럼유통의 에랑쿡이 생각나도록 이 분야의 대표적인 기업이 되는 것이 목표입니다. 단순히 제품을 유통하는 것을 넘어
주방 생활 트렌드를 이끌어가는 한국 기업으로 자리매김하고 싶습니다. Alap Yutong CEO Sung Ji-yoon frequently visits stores to check and hear the customers' response and opinions 네, fast. 마늘이나 뭐 생강 이렇게 가시면 돼요. 김치 국물 흐르지 않게 다 이렇게 안쪽으로 볼록하게 디자인되어 있고요. 식물성 소재라서 옥수수 전분 같은 거 있죠. 그런 소재라서 이게 땅에 만약에 묻어도 빨리 썩는 재질로 되어 있기 때문에 환경적으로 굉장히 좋은 제품이라고 보시면 돼요. 이거 얼마짜리? 뚝배기나 이런 데 사용하셔도 되고요. 얘는 필요하지. 네, 이게 사이즈별로 3가지 사이즈가 있어서 원하시는 사이즈대로 보시면 되고요. 여기 수세미 거리. 싱크대 이제 걸어가지고 수세미 보관하는 보관함이고요. 가성비 저희가 되게 좋은 제품들이에요. 보시면 금액도 네, 직접 다 설명해드리고요. 고객님들 뭐 원하시는 제품 있으시면은 제가 피드백 받고 시장 조사할 때도 좀 참고해서 시장 조사하는 편이고요. 보통 또 와서 보시는 분들은 뭐 어떻게 사용하면 어떤 점, 어떤 제품들이 이런 건 좀 불편하더라는 말씀하시는 분들이 계세요. 그럼 그걸 제가 또 피드백 받아서 제품 시장 조사할 때나 제가 직접 사용해서 조리할 때도 생각해보고 제품을 많이 가지고 오는 편입니다. 제품의 장점이 칼 가는 것도 같이 있고 조리하실 때 마늘이나 생강을 따로 가는 거를 준비할 필요 없이 같이 사용하실 수 있게끔 나온 제품에 도마가 있고요. 집에서 이제 어머님들 아이들 이유식이나 계란찜 같은 거 조리하실 때 실리콘으로 전자레인지에 간편하게 조리해서 사용하실 수 있게 계란찜 기구도 나와 있는데 아이들이 봤을 때도 호감이 가게끔 색감도 그렇고 디자인도 그렇고 귀엽게 나온 편이고요. 안쪽에 돌기 부분이 있어서 계란찜을 하셔도 눌러붙지 않고 부드럽게 잘 빠지는 편이고요. 잡으실 때 이렇게 잡으시면 뜨겁지 않게 전자레인지 꺼내서 잡아 사용하실 수가 있고 스팀 구멍이 따로 뚫려 있기 때문에 조리 시 뚜껑을 뭐 비스듬하게 열거나 이런 불편 없이 바로 그냥 조리하시면 되고요. 실리콘으로 되어 있는 얼음 툴도 많이 사용하시는 편이에요. 특히 뭐 아이들이 있는 집 같은 경우에는 이유식 재료 하나하나 그냥 손질을 하신 다음에 한 칸 한 칸 얼려서 필요하신 만큼 쏙쏙 빼서 그냥 사용하실 수 있게끔 한 칸씩 쓸 수 있게끔 이렇게 되어 있는 디자인으로 있고요. 실리콘의 장점이 얼어도 이게 잘 떨어진다는 게 제일 장점이고 저희는 뚜껑을 일부러 PP 소재로 사용한 게 실리콘 뚜껑을 사용했을 때는 굉장히 헐렁헐렁해서 이게 분리가 되고 음식물 냄새가 올라온다는 소비자들 반응이 굉장히 많은 편이었어요. 그래서 밑에 부분은 잘 빠지는 실리콘 소재로 하고 위에 부분은 소독 가능한 PP 소재로 해서 밀착력 있게 냉동실에 보관해도 냄새가 새어나지 않는 그런 디자인으로 이번에 제품을 준비해봤습니다. SMEs are the key growth engine and the foundation of the Korean economy. Yet the reality is harsh for them, as they lack capital in the fierce and fluctuating global industrial market. Then what kind of stepping stones should be prepared for them so that they can take another leap forward and be successful? We interviewed CEOs of SMEs. 우리 회사처럼 다양한 제품을 유통하는 회사의 경우 단일 품목 유통보다는 다양한 물품의 유통을 하는데 이럴 때 해외 수출이나 소량 유통할 경우 물류비가 이익에 비해 너무 큰 경우가 많습니다. 중소기업들의 해외 진출을 용이하게 하기 위해서는 소규모 물류 수출 비용이 줄어들면 정말 좋을 것 같습니다. 아무래도 좋은 제품을 중소기업에서 만들어도 소비자에게 알리고 만날 기회가 적은 편인 것 같아요. 홈쇼핑이나 TV, CF 같은 것은 중소기업에서 홍보하기가 지금 인력적으로 힘든 것도 사실이고요. 중소기업 혼자서 글로벌에 제품을 홍보하는 데는 한계가 있다고 생각을 해요. 좋은 제품을 만들면은 국가에서 좀 지원을 좀 더 많이 해줬으면 좋겠어요. 우선은 저희 같은 작은 기업들은 뭐 마케팅이나 아무리 좋은 제품을 생산을 해도 뭐 마케팅이나 뭐 좀 수출 같은 판로를 개척하기 굉장히 어려운 부분이 많거든요. 네, 이런 부분에 대해서 국가가 좀 더 좀 많은 지원을 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 식품 특성상 해외 진출에 많은 인증 절차가 필요한데 이런 인증 절차에 대한 지원이 있었으면 좋겠고요. 또한 세계 시장에서 건강식품 분야에서는 호주, 뉴질랜드 쪽에서 청정국가라는 국가 브랜드를
브랜드 마케팅의 힘이 두각을 나타내고 있다고 생각하는데요. 한류뿐만 아니라 우리나라에서도 한류뿐만 아니라 청정 국가라는 마케팅이 필요하다고 생각합니다. SMEs are the key growth engine of a country. We support Korean SMEs to take off and grow.